जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज आपण मानकु परम विष्णु भक्त इंद्रद्युम्न विषय कहवाक जाऊँगी। ता सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ मंदिर किपरि निर्माण करा जायथिला से विषय आज अध्याय और आसंता काली ये दुई अध्याय मु वर्णना करी। तेणु विष्णु भक्त कहानीटी आज हूँ परम विष्णु भक्त इंद्रद्युम्न। सत्ययुगे अवंती नगर में सूर्यवंश जात इंद्रद्युम्न नामनी जड़े राजा थिले, जी कि ब्रह्मांकर पंचम अधस्तन पुरुष थिले। से सत्यवादी, सदाचारी, विष्णुभक्त, निष्पाप, सात्विक श्रेष्ठ और प्रजा मान को न्याय संतान सदृश पालन करते। से जड़े उद्योगी, ब्राह्मण पूजक, पितृमातृभक्त, अष्टादश विद्यारे बृहस्पति तुल्य, ऐश्वर्य अमरेन्द्र और धनधान्य कुबेर तुल्य थिले। तांकर विष्णु भक्ति अचल। थरे राजसभा महाराज श्री जगन्नाथ देव को चर्मचक्षुरे दर्शन जिज्ञासा नेबारु सभारे उपस्थित जड़े तीर्थगामी बाग्मी व्यक्ति महा आनंदर राजा को कही, हे राजन, भारतवर्षर दक्षिण समुद्र तीर भागरे उड्र नामक देशरे श्री पुरुषोत्तम नामक एक उत्तम क्षेत्र अछि। तहिरे नाना वृक्षराजी विमंडित नीलगिरी नामधेय पर्वतर मध्य भागरे चारिदिग को परिव्याप्त होई एक कोश परिमित एक कल्पवृक्ष रही अछि। तार पश्चिम रोहिणी नामक एक कुंड अछि, जार दर्शन मात्रे ही मुक्तिपद। उक्त कुंडर पूर्व भागरे नीलकांत मणि सदृश भगवान वासुदेव नीलमाधव मूर्ति रही। यह साक्षात मुक्तिपद। सेठारे श्री जगन्नाथ शंख चक्र गदा धारण पूर्वक अवस्थान और तांकर दर्शन मात्रे ही जीवगण मुक्ति पाई थांती। सेठारे प्रभुंकर दर्शन निमित्त प्रत्येक रात्रि रे देवता माने समवेत हुअन्ति। महाराज इंद्रद्युम्न यही कथा शुणी निजर पुरोहित विद्यापति को सही पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाब करने को आदेश देले एवं कहले, श्री विष्णु चाहिए आम्भे माने समस्ते सेठाकु जाई निवास करिबा। तापरे महाराज विद्यापति को मंगल आशीर्वाद पूर्वक शुभ समय पुष्पक विमान चढ़ाई पुरुषोत्तम क्षेत्र को ठाब करने को पठाई। बहुदिन गत पर उड्र देश नील पर्वतर पाखरे पहुँची शबर राजा विश्वावसु नामक नीलमाधवंकर परम सेवक माध्यम विद्यापति श्री नीलमाधव को ठाब करी दर्शन करते और निज राज्य फेरी महाराज इंद्रद्युम्न को खबर देते। विद्यापति निज देश को प्रत्यावर्तन कलापर संध्या समय देवता मानक उपस्थिति रे माधवंकर पूजा चलुला बेले वायु देवता अतिशय वेगवान हो प्रवाहित होगा लगिला एवं श्रीक्षेत्र में बालुका राशि चारिआडे विक्षिप्त भाव में पड़ा। किछि समय पर देवता माने देखिले चारिआडे खाली बालुकामय। प्रभु नीलमाधव पाताली हो जाइछन्ति। देवता माने विकल होई माधव को स्तवन कला बेले हठात आकाशवाणी हैला, भगवान पुनर्बार आविर्भूत हेबे। हे देवगण, चिंता कर नाही। आज ठारू पृथ्वी रे भगवान का दर्शन दुर्लभ। यही स्थान रे तांकु प्रणाम कले मध्य तांको दर्शनर फल प्राप्त हबो। यह कही देवता मान को यह कही श्री नीलमाधव सेठू अंतर्ध्यान हो गले एवं से पाताली चलीगले। एणे विद्यापति ठारू महाराज श्री नीलमाधव को वृत्तांत शुणी राजसभा घोषणा कले, मु यत्न सहकारे राजोचित समृद्धि नहीं श्रीक्षेत्र को जाई सेठारे वास करी। सेठारे मुरारी प्रीतिपाई अश्वमेध यज्ञ संपादन करी श्रीपतिंकर पूजा करी। राजा एहीपरि श्रद्धा और भक्ति सहकारे ईश्वरंकर स्तवन करने को लगिले। यही समय भुवन दर्शन एवं बद्रीनाथ धाम प्रभुंक दर्शन अभिप्राय आसीथिबा ब्रह्मांक पुत्र श्री नारद मुनि सेहिठारे उपस्थित हेले। महाराज मुनि को देखि अत्यंत आनंदित होई तांकु पाद्य अर्घ और आचमन पूजा करने को लगिले। राजा इंद्रद्युम्न नारदंग ठारू विष्णु भक्ति प्रसंग शुणिथिले और यह शुणिया पर अतिशय प्रसन्न होई तांकु कहले, हे भगवान, आपणक परि विष्णु को साक्षात करिଥିବା व्यक्ति आज मो गृह पदार्पण करिसेंती।
ତେଣୁ ମୋର ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଆଉ କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା। ତାହାପରେ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଇଚ୍ଛୁକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ପରିବାର ସହ ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଥ ଓ ଯାତ୍ରା କରି ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସୀମାରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଜା ସେଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଉଁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତା ପରଦିନ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ଆବୃତ ହୋଇ ପାତାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ। ନରପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପାଟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସେବନ ଓ ସିଞ୍ଚନରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ, ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଗଦାଧରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶତଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟର ଫଳ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବାକୁ ମୋ ଭଳି ଲୋକ ବି ଅକ୍ଷମ। ତାଙ୍କ ମାୟା ଅନନ୍ତ। ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ବି ତାଙ୍କର ମାୟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେ ହରିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି କଥା କହି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଖକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ସେ ନୀଳାଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ବା ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ, ସେହି ଶଙ୍ଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ସମତଳ ହେତୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ସେଠାକୁ ଗମନ କରିବା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁନ୍ଦର ଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦିନାଥଙ୍କ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା। ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ନ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏହି ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହାପରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ସେଠାରେ ମହାଦେବ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ରଥକୁ ସେହିଠାରେ ଛାଡ଼ି ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଦବ୍ରଜରେ ନୀଳ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସର୍ବରାକ୍ଷସ ନାଶକ, ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ କରି ସ୍ଥାପନା କରିବି। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନରକେଶରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଅତିଶୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସ୍ମରଣ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଗମନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ହେ ରାଜା, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ 400 ହାତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ତାର ପଶ୍ଚିମରେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ ସେହି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତୁମ୍ଭେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଏହି ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନୃସିଂହକୁ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁନଃ ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ହୋଇ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଚୀର ଓ ତୋରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନରସିଂହଙ୍କର ପଶ୍ଚିମାମୁଖ ମନ୍ଦିର
ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେହି ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମହିମାରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା ଓ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ନୀଳପର୍ବତରୁ ନାରଦ ନୃସିଂହଦେବକୁ ଆଣି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ଆପଣ ନୀଳାଚଳରେ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯେଉଁ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରି ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର